السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. வானங்களையும் பூமியையும் படைத்ததிலும் இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவதிலும் அறிவுடையோருக்கு சான்றுகள் உள்ளன. 190வது வசனம், சூரா ஆல் இம்ரான். உலகில் நாம் காணும் மலைகள், வானம், கடல், மனிதன், இன்னும் உயிரினங்கள் என அனைத்துமே அல்லாஹ்வின் படைப்புகளாகும். இன்று நாம் இங்கு ஒன்று கூறியிருப்பது ஹதா ஹல்குல்லாஹ் எனும் தொனிப்பொருளில் அல்லாஹ்வின் படைப்பினங்களின் வல்லமை பற்றி ஆராய்வதற்காகவே. அல்லாஹ் அளவற்ற அருளாளன். அவன் படைத்த ஒவ்வொரு உயிரிலும் ஓர் அதிசயம், ஓர் ரகசியம், ஓர் பாடம் என்பன மறைந்துள்ளது. தேனியின் சிறகின் ஒளி முதல் எறும்பின் அமைதியான நடை வரை எல்லாமே அல்லாஹ்வின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறது. இவ்வாறான படைப்பினங்கள் எப்படி வாழ்கின்றன, அவை எமக்கு என்ன பாடம் புகட்டுகின்றன, எப்படி அவற்றின் மூலம் நாம் அல்லாஹ்வின் மகத்துவத்தை உணரலாம் என்பதை அறிய அல்லாஹ் நமக்கு தகுந்த வழியை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆகவே தயாராகுங்கள். இது வெறும் அறிவியல் பயணம் அல்ல, இது ஈமான் மற்றும் அறிவு ஒன்று சேரும் ஒரு அருமையான அனுபவமாகும். வாருங்கள் நாம் தொடங்குவோம். Now we have with us a researcher who studies about the honeybee. From him we will learn about the lessons and wisdom we can gain from the honeybee and what Allah has mentioned about it in the Holy Quran. So let's hear from our brother Abdullah Shahir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I've actually researched about this amazing creature, the bee. And subhanallah, the more I learned, the more I realized how perfectly Allah has created even this tiny creation in every step of its life. The honeybee, it is just not an insect. It's a creature that lives under the divine instructions. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran in Surah An-Nahl, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. And your Lord inspired the bee, saying, take for yourself dwellings from the mountains and from the trees and in what they have built. Then eat from all the fruits and follow the ways your Lord made easy. From their bellies come forth a drink of varying colors where there is a healing for mankind. Surely in this is a sign for people who reflect. Subhanallah, just think about it. When Allah mentions the bee in the Quran, He uses the feminine form, which perfectly matches what science tells us today. It is the female bees that work, produce honey and build their hives. Only the Creator, who knows His creation in complete detail, could be so precise in describing it. And did you know, the bee knows how to make a perfect hexagonal hive with mathematical precisions. Subhanallah, you mentioned the hexagonal hive. I've always wondered, why do bees choose an exact shape? What is so special about the hexagon? That's a beautiful question. The hexagon is actually the most efficient shape in whole nature. It uses the least amount of wax to build, but provides maximum storage space.
No other shape could fits together so perfectly without leaving a single gap. And that is why Allah says that He inspired the bee. Its knowledge is guided directly by Allah subhanahu wa ta'ala. And did you know, the bees communicate with other bees with a special waggle dance to show the directions to the flowers. All of this happens by the command of Allah, as He has mentioned in the Quran, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, meaning He gave it direct guidance. And from all that work comes honey, a healing drink. Honey is not only delicious, but also a natural medicine. Just as bees turns flower nectar into honey, homeopathy also uses parts of nature, like flowers, to make medicine and help the body heal naturally. Jazakumullahu khairan. Subhanallah. How beautifully Allah has guided even a tiny bee, showing us that no creation is without purpose. Truly, every drop of honey reminds us of Allah's wisdom and mercy. ஆம், தற்போது நிகழ்ச்சி அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துள்ளது. நாம் வானில் விமானங்களை பார்த்திருக்கிறோம். அதை பார்க்கும்போது எமக்குள் 1000 கேள்விகள் எழலாம். அதை போலவே பறவைகளும். ஆனால் நாம் அதன் பார்க்கும்போது நாமே அதன் அமைப்பை சிந்திப்பதில்லை. உண்மை என்னவெனில், பறவைகளின் அமைப்பை வைத்து விமானங்களை தயாரிக்கின்றன. அல்லாஹு அக்பர். வாருங்கள், நாம் இப்போது எமது ஆய்வாளர் சகோதரர் ஆமிர் அஹ்மத் பறவைகள் பற்றி ஆராய்ந்ததை கேட்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் சலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வானில் பறக்கும் பறவைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அவை சிறகுகளை விரித்து சில நேரங்கள் மடக்கி எவ்வளவு அழகாக பறக்கின்றன பாருங்கள். இதை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனில் கூறுகிறான். அவலம் யரௌ இலத் தைரி ஃபௌகஹும் ஸாஃபாத்தி வ யக்பின் மா யும்சிகுஹுன்ன இல்லர் ரஹ்மான் இன்னஹு பிகுல்லி ஷைஇன் பஸீர். அவர்கள் தங்களின் மேலே பறந்து கொண்டிருக்கும் பறவைகளை பார்ப்பதில்லையா? அவை சிறகுகளை விரித்தும் மடித்தும் பறக்கின்றன. அவற்றை வானில் நிலைநிறுத்துவது அர் ரஹ்மான் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ஆமாய்வாளரே, இந்த ஆயா நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறதல்லவா? பறவைகள் எவ்வளவு உயரம் பறக்கின்றது. அவை கீழே விழாமல் வானில் மிதக்கின்றன. அது எவ்வளவு பெரிய அற்புதம். அல்லாஹு அக்பர். ஆம், பறவைகள் நீண்ட தூரம் பறக்கும்போது ஒன்றுக்கொன்று ஆதரவாக காற்றை பகிர்ந்து கொண்டு ஒரே திசையில் ஒரே ஒழுங்கில் பறக்கின்றன. இது எமக்கு சமூக ஒற்றுமை மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை நினைவூட்டுகிறது. பறவைகளின் இதயம் மனிதனுடைய விட மிக வேகமாக துடிக்கும். உதாரணத்திற்கு, ஒரு சிறிய பறவையின் இதயம் நிமிடத்திற்கு 500 to 1000 முறை துடிக்கும். இது பறவைக்கு பறக்க தேவையான சக்தியை கொடுக்கிறது. பல பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரம் பறந்து இருந்தாலும் அதே இடத்திற்கு திரும்பி வருகின்றன. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், பறவைக்குள் ஒரு இயற்கை வழிகாட்டி, அதாவது ஒரு மேக்னெட்டிக் கொம்பாஸ் உள்ளது. இது பூமியின் காந்த சக்தியை உணர்த்தி பறவைக்கு வழிகாட்டுகிறது. இது அல்லாஹ்வின் அற்புதமான அறிவியல் சான்றாகும். அல்லாஹ் மேலும் சூரா அன்ஆம் 38வது வசனத்தில் கூறுகிறான், وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. பூமியில் ஊறும் எந்த உயிரினமாயினும் அல்லது தன் இரு இறக்கைகளை பயன்படுத்தி பறக்கும் பறவை ஆயினும் அவை அனைத்தும் உங்களைப் போல் ஒரு சமூகம்தான். நாங்கள் இந்த நூலில் எதையும் தவற விடவில்லை. பின்னர் அவை அனைத்தும் தன் இறைவனிடமே திரட்டப்படும். இந்த வசனம் பூமியில் வாழும் எல்லா உயிரினும் பறவை உட்பட அவை அனைத்தும் அல்லாஹ்வால் படைக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாகும். பின்னர் அவையும் அல்லாஹ்வின் சட்டங்களுக்குள் வாழ்கின்றன. நியாய தீர்ப்பு நாளில் அவை அனைத்தும் அல்லாஹ்விடமே திரட்டப்படும் என்பதை நினைவூட்டுகிறது. இது மனிதன் மட்டுமல்ல, எல்லா உயிரினமும் அல்லாஹ்வின் கணக்கில் உள்ளன என்பதை உணர்த்துகிறது. ஆய்வாளரே, எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம். பறவைகளின் அமைப்பை வைத்தே விமானங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றது தானே? அது கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? ஆம், இது ஒரு நல்ல கேள்வி. பறவைகளின் சிறகுகள் கர்வ் ஷேப், அதாவது வளைந்த வடிவில் இருக்கின்றன. இதனால் மேலே காற்று வேகமாக வீசுகிறது, கீழே மெதுவாக வீசுகிறது.
இதுவே மிதவைத்தன்மையை கொடுத்து பறவை மேலே தூக்கிவிடுகிறது. இதே போலவே தான் விமானங்களின் சிறகுகளை இதே ஏரோடைனமிக் கர்வ் டிசைனுடன் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதனால் பறவை போலவே விமானத்திற்கும் காற்றில் மிதக்க முடிகிறது. இன்னும் பறவைகளுக்குள்ள இலகுவான உடலமைப்பு போலவே விமானத்திலும் அலுமினியம் மற்றும் டைட்டேனியம் என்ற இலகுவான உலோகங்களை வைத்து அமைக்கப்படுகிறது. மேலும் பறவைகளின் சிறகுகள் அவை விரித்து மடக்கி வேகம், உயரம் மற்றும் திசை ஆகியவற்றை மாற்றுகின்றன. இதே போலவே விமானங்களிலும் ஃப்ளாப்ஸ் மற்றும் ஏலரோன்ஸ் என்ற சிறகு பகுதிகள் இதே பணி செய்கின்றன. இவை வேகம் மற்றும் உயரத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இவ்வாறான பறவைகளின் சிறப்பம்சங்களை வைத்தே விமானத்தை கண்டுபிடிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை மனிதன் உருவாக்கியுள்ளான். எவ்வளவு அழகான உண்மை! பறவைகளின் ஒவ்வொரு சிறகிலும் அல்லாஹ்வின் வல்லமையும் அறிவியலும் கலந்திருக்கிறது. அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவன், நன்கு காண்பவன். சுப்ஹான் அல்லாஹ். ஆம், அல்லாஹ் மேலும் கூறுகிறான் சூரா நூர் 41வது வசனத்தில், அலம் தர அன்னல்லாஹ யுஸப்பிஹு லஹு மா ஃபிஸ் ஸமாவாதி வல் அர்தி வத்-தைரு சாஃபாத் குல்லுன் கத் அலிம ஸலாத்தஹு வ தஸ்பீஹஹு வல்லாஹு அலீமும் பிமா யஃஅலூன். வானங்களிலும் பூமியிலும் வாழும் எல்லா உயிரினமும் அல்லாஹ்வை புகழ்கின்றன என்பதை நீ காணவில்லையா? பறவைகளும் தன் சிறகுகளை விரித்தபடி அல்லாஹ்வை புகழ்கின்றன. அவையும் தன் தஸ்பியை மற்றும் தன் தொழுகையை அறிவது. அல்லாஹ் அவர்கள் செய்வதை நன்கு அறிந்தவன். இதுக்கு பிறகு ஒரு பறவை பார்ப்பதை பார்த்தால் அது ஒரு சாதாரண காட்சி அல்ல. அவையும் அல்லாஹ்வின் உயிருடன் இறங்கும் அத்தாட்சிகளாகும். மாஷா அல்லாஹ். ஒவ்வொரு விடயத்தையும் எவ்வளவு அழகாக விளக்கினீர்கள். ஜஸாக் அல்லாஹு ஹைரன். කාන්තාරය නවයන අන්වර්ත නාමය ලද ඔටුවා ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව දැකිය නොහැකි. මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකාව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අධිකව දැකිය හැකි විශේෂිත සත්ව කොටසක්. අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ ඔටුවා පිළිබඳව පවසනවා. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ඔටුවා දෙස එය කෙසේ මවනු ලැබුවේදයි ඔහු නිරීක්ෂා කොට නොබලන්නෝද? සූරා අල් ගාෂියා 17 වන වාක්‍යය. මෙම අල් කුර්ආන් වැකියෙන් අල්ලාහ් පවසන්නේ අල්ලාහ්ගේ ආශ්චර්යමත් මැවීම වූ ඔටුවා මව ඇති ආකාරය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙසයි. අපගේ අද දවසේ ආරාධිතය ඔටුවන් පිළිබඳ විශේෂ පරිේශක රිෂාඩ් සහෝදරයාගෙන් මේ පිළිබඳ අදහස් අසා බලමු. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. වලයිකුම් සලාම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. අල්ලා අපට ඊට පාසන අල් කුර්ආන් වගේ අනුව ඔටුවා යනු ඊටාම අපූර්ව මැවීමක්ය. ඔටුවාගේ පරිපූර්ණ ශරීර ව්‍යුහය හැඩගැසිලා තියෙන්නේ කාන්තාර පරිසරයට ගැලපෙන පරිදිය. මෙම කාන්තාර පරිසරයේ ඊටාම උෂ්ණ අධික හා නිතර නිතර වැලිකුණාට දකින්න පුළුවන්. මෙම වැලි ඔටුවන්ගේ ඇස් තුළට ඇතුළීම වළක්වාලීම සඳහා ඔටුවන් හැට දිගු ඇස් පිහාට පිහිටලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔටුවන්ගේ ඇස් කාන්තාරයේ ඇති උෂ්ණ අධික පරිසරයක් නිසා එයින් ආවරණය කර ගැනීමට ඔටුවන්ට ඝන ඇහිබැම්මක්ද පිහිටලා තියෙනවා. ඔටුවන්ගේ නාසය තුළට වැලි ඇතුළීම වළක්වාලීම සඳහා විවෘත කිරීමට හා වැසීමට හැකි නාස් සිදුරක්ද තියෙනවා. ඔටුවා යනු එක්වරක් ජලය පානය කර දින කිහිපයක් ගමන් කර හැකි සත්ව විශේෂයකි. තව සතයකට වඩා වැඩි දින ගණනාවක් ජලය නොමැතිව ඔවුන්ට ගමන් කළ හැකි බවත් ඔවුන්ට මාස ගණනක් ජලය නොමැතිව ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා මම අහලා තියෙනවා. ඔව් ඔබ හරි. ඔටුවන්ට මොල්ලේ එකක් හෝ දෙකක් පාදිනවා. මෙම මොල්ලේ තුල ඇත්තේ ජලය බව බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනවා. නමුත් මෙම ඔටුවාගේ ශරීරයෙන් ඉහළට වර්ධනය වෙලා යන මොල්ලේ තුල ගබඩා වෙලා ඇත්තේ මේද පටක මිස ජලය නොවේ. එය ඔවුන්ට ආහාරය හිඟ වූ විට පෝෂණය ලබා ගැනීමට ඔවුන් මේ යොදාගනී. අනික් සතුන් සාපේක්ෂව ඔටුවා ඊටාම උෂ්ණාධික පරිසරයක ජීවත් වන නිසා ඔවුන්ට ආහාර සොයා ගැනීමට දුෂ්කර වන නිසා ඔවුන්ට මේ මොල්ලිය මගින් ඔවුන්ට පෝෂණය සපයයි. ඒ වගේම දිවා කාලයේ ඇති වෙන අධික උෂ්ණත්වයත් රාත්‍රී කාලයේ ඇති වෙන අධික සීතලයත් ඔටුවන්ට දරා ගැනීමට මේ මොල්ලිය මගින් ඊටා විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. සුබ්හානල්ලාහ්.
කෙතරම් අපූරු මැවීමක්ද. ඒක විතරක් නෙවෙයි. ඔටුවන් පිළිබඳ තවත් නොදත් කරුණු තියෙනවා. කාන්තාරයේ ඇති පරිසරයේ කඩු සහිත ශාක කිසිදු වේදනාවකින් තොරව ඔවුන්ට ආහාරය ගැනීමට ගණතොල් සපයාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැඩි කඩු සහිත ශාක ඔවුන්ට වෙන්කොට හඳුනා ගන්නත් පුළුවන්. ඔවුන්ගේ වක්කුව දිගු ගෙල උෂ්ෂාක කොටස් ආහාරයට ගැනීමටත් ඈතදීම සතුරන් හඳුනා ගැනීමටත් යොදා ගනී. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ශරීර වර්ණය පරිසරයට ගැලපෙන පරිදි ලා දුඹුරු පැහැයක් ගන්නා නිසා ඔවුන්ට සම වියලවීමෙන් වළක්වාලීම සඳහා සමට කෙටි රෝමා කුප තට්ටුවක්ද පිහිටලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ කන තුලට වැලි ඇතුළීම වළක්වාලීම සඳහා කන එළිය හා ඇතුලේ කෙස් මගින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ අසූචි පවා ඊටම විශේෂ වෛද්‍ය ගුණ සහිතයි. උල්ඛා උරේනා ගෝත්‍රයේ අය මදීනාට පැමිණි විට ඔවුන්ට එහි දේශගුලේ නොගෙන බිනි. එවිට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඔවුන්ට ඔටුවන්ගේ රංචුව වෙත ගොස් ඔටුවන්ගේ කිරි හා මූත්‍රා ඖෂධයක් ලෙස පානය කරන ලෙස නියෝග කරේය. එවිට එය සොව් වූ බව සහීහුල් බුහාරි 233 සඳහන් වෙනවා. සුබ්හානල්ලාහ්. ඔටුවා යනු සාමාන්‍ය සත්වයෙක් නොව අල්ලාහ්ගේ විශ්මිත නිර්මාණයක් බව අපිට දැන් මනාව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අද දවසේ අපගේ හාදා ඛල්කුල්ලාහ් වැඩසටහන සමග අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ජසාකල්ලාහු khairan. You know, it's amazing how Allah's creations come in all shapes and sizes. Some are so huge like the camel or the elephant, and some are so tiny that we can hardly see them. I recently came across something really fascinating. There's an ant called Caribera atoma, and it's known to be the smallest ant in the world. It's so tiny that you could miss it even if it's right in front of you. To help us understand more about these amazing creations and the lessons we can learn from it, let's hear from our ant researcher Ammar Fawaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, exactly. This ant Caribera atoma is the smallest ant in the world. It is 0.75 millimeter in length. That is smaller than the grain of sand. Think about it. It also has organs like the brain, stomach, and etc. This shows how powerful and perfect Allah's creation is. Subhanallah. It's amazing to see how Allah has created them. Every ant works together, plans, and communicate perfectly, all by Allah's guidance. Allah mentions its miracle in the Holy Quran in Surah An-Naml, verse number 18. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Until when they came upon the valley of the ants, an ant said, "O ants, enter your dwellings, lest Sulaiman and his soldiers crush you unknowingly." Think about it. How can such a small creature can communicate and warn others? Indeed, it is the guidance directly placed by Allah. If Allah can guide an ant's world perfectly, He can guide us too, if only we open our hearts and follow His commands. So, next time when we see an ant, let us remember the power and perfection of Allah's creation. Subhanallah. Just think, even a tiny ant follows Allah's perfect plan. It works, communicates, and lives with purpose, reminding us that Allah's wisdom is in every little detail of His creation. இறுதியாக நாம் அல்லாஹ்வின் படைப்புகளில் ஒன்றான சிறியதாயுள்ள ஆனால் பெரிய பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு உயிரினம் பற்றி தான் கலந்துரையாட உள்ளோம். அதுதான் சிலந்தி. இந்த நிகழ்ச்சியின் நாம் சிலந்தியின் வாழ்க்கை, அதன் அறிவியல் அதிசயங்கள், குர்ஆன் கூறும் பாடங்கள் மற்றும் நாம் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள் என பலவற்றை சிலந்தி ஆய்வாளர் சகோதரர் காலித் முஸ்னி அவர்கள் நம்முடன் பகிர உள்ளார். ஆக வாருங்கள் அன்பர்களே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இங்கே யாருக்காவது சிலந்தியை பார்த்தால் பயமா? பயப்பட வேண்டாம். அவை சிறியொரு உயிரினம்தான். ஆனால் அதில் அல்லாஹ்வின் ஆற்றல் மிக வியப்பூட்டும் வகையில் வெளிப்படுகிறது. சிலந்தி தன் உடலின் பின்புறத்தில் உள்ள ஸ்பின்னரட் என்ற சிறப்பு உறுப்பு மூலம் மிக நுண்ணிய திரவத்தை வெளியிடுகிறது. இந்த திரவம் காற்றை தொடும்போது உடனே நாராக உறைந்து விடுகிறது.
இந்த நாரை தான் நாம் சிலந்தி வலை என்று கூறுகிறோம். இந்த நார் மனித முடி நகலத்தை விட 30 மடங்கு மெல்லியது. ஆனால் அதே அளவு இடையில் இருக்கும் இரும்பை விட 5 மடங்கு வலிமையுடையது. பல விஞ்ஞான நிறுவனங்கள் ஸ்பைடர் சில்கை போலவே வலிமை கொண்ட பொருளை உருவாக்க முயற்சித்தன. ஆனால் அதே அளவுக்கு இயற்கை நெகிழ்வும் வலிமையையும் ஒன்றாக பெற முடியவில்லை. அல்லாஹ் அல் குர்ஆனிலே கூறுகிறான், மஸலுல் லஸீன இத்தகது மின் தூனில்லாஹி அவ்லியா கமஸலில் அன்கபூத் இத்தகதத் பைதா وإن أوحن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون. சூரா அன்கபூத் ஆயா 41. அல்லாஹ்வை தவிர வேறு பாதுகாவலர்களை கொண்டவர்கள் நிலை சிலந்தி தன் வீட்டை எடுத்துக்கொண்டது போல் இருக்கிறது. நிச்சயமாக வீடுகளில் மிக பலவீனமானது சிலந்தியின் வீடுதான், அவர்கள் அறிந்திருந்தால். என்ன ஆய்வாளரே, சிலந்து வலை இரும்பை விட வலிமையானது என கூறுகிறீர்கள். இப்போது வீடுகளில் மிக பலவீனமானது சிலந்தியின் வீடு தான் என குர்ஆன் வசனத்தை உதாரணம் கூறுகிறீர்களே, இதில் எதுதான் உண்மை? குழம்புகிறது ஆய்வாளரே. இந்த கேள்வியைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். நான் கூறி இரண்டுமே உண்மைதான், ஆனால் விளக்கம்தான் முக்கியமானது. சிலந்தி வலையானது நுட்பமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். ஆனால் மழை, காற்று அல்லது சிறு அசைவிலும் கிழிந்து போய்விடக்கூடியது. அல்லாஹ் குர்ஆனிலே இத்தகஸத் என்ற பெண்பால் வார்த்தையை கூற காரணம் இன்றைய விஞ்ஞானத்திலே வலை நெய்வது பெண் சிலந்தித்தான் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஆகும். அல்லாஹ்வை தவிர வேறு கடவுள்களை வணங்கும் அனைவரையும் சிலந்தியின் வீட்டை போலாகும் என அல்லாஹ் கூற காரணம் என்னவென்றால், சிலந்தியின் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கிடையில் இருக்கும் பாதுகாப்பின்மையாகும். அது எப்படி என பார்ப்போமாயின், பெண் சிலந்தி தான் வீட்டை நிர்மாணிக்கிறது. அதற்கு ஆண் சிலந்தியோ உதவுவதோ வழிகாட்டுவதோ இல்லை. ஆண் மற்றும் பெண் சிலந்தி இணைவு செய்வதற்காக மட்டுமே சந்திக்கிறது. அதன் பிறகு ஆண் சிலந்தி பெண் சிலந்தியால் கொன்று தின்னப்படும். இதனால் பெண் சிலந்திக்கு முட்டையிட தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கிறது. இன்னும் சிறிய சிலந்திகள் உணவு இல்லாத சூழலில் ஒன்றையொன்று அல்லது தாயையே உண்டுவிடும். இது இயற்கையான உயிர் வாழும் பண்பாகும். இந்த ஒற்றுமையின்மையான வீட்டின் நிலைமையைத்தான் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு கடவுள்களை வணங்கும் அனைவரதும் நிலைமையாகும் என அல்லாஹ் விளக்கம் அளிக்கின்றான். சுப்ஹானல்லாஹ், எவ்வளவு பெரிய அதிசயம்! இன்னும் அன்கபூத் சூரா நமக்கு தரும் படிப்பினை என்னவென்றால், அல்லாஹ்வை தவிர பிறர் மேல் முழு நம்பிக்கை வைத்த மனிதனின் நம்பிக்கையும் பலவீனமானது. சிலந்தி வலை தற்காலிகமாகவே சிலந்தியை பாதுகாக்கும். அதுபோல மனிதன் நம்பும் செல்வம், உறவுகள், அதிகாரம் எல்லாம் தற்காலிகமான பாதுகாப்பே. உண்மையான பாதுகாப்பும் ஆதரவும் ஒருவனிடமே உள்ளது, அது அல்லாஹ் ஆகும். அவன் மீது வைத்த நம்பிக்கையே நிலையானது. அடுத்த முறை நீங்கள் ஒரு சிலந்தி வலையை பார்த்தால் அல்லாஹ் அதற்கு கொடுத்துள்ள வீடு கட்டும் நுட்பமான திறமையும் யோசியுங்கள். மேலும் சிலந்தியின் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கிடையில் பாதுகாப்போ ஆதரவோ இல்லாமல் இருப்பது போல அல்லாஹ்வை தவிர வேறு கடவுள்களை வணங்குவதால் நமக்கு பாதுகாப்போ ஆதரவோ கிடைக்காது என்பதை ஆழமாக புரிந்து அல்லாஹ்வுடனான உறவை மேலும் வலிமைப்படுத்த வேண்டும். ஜஸாக்குமுல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ், எவ்வளவு சிறிய உயிராக இருந்தாலும் அதில் எத்தனை பெரிய பாடங்களை இருக்கின்றன. அல்லாஹ்வின் படைப்பில் ஒரு விடயமும் வீணாக இல்லை என நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இங்கு அல்லாஹ்வை நம்பும் நம்பிக்கை தான் உண்மையான வலிமை என நமக்கு ஆழமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அன்பான பார்வையாளர்களே, இன்று நம்முடைய அல்லாஹ்வின் படைப்புகளின் அதிசயங்கள் பற்றி அருமையாக கற்றுக்கொண்டோம். தேடி நமக்கு ஒற்றுமை, கடின உழைப்பு, ஒழுக்கம் என்பவற்றையும், பறவையானது நம்பிக்கை, குழு, ஒற்றுமை ஆகியவற்றின் அடையாளமாகவும் அவை எந்நேரமும் அல்லாஹ்வை தஸ்பீஹ் செய்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவே நாமும் அல்லாஹ்வின் நினைவுடனே எந்நேரமும் இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுத்தருகிறது. இன்னும் ஒட்டகமானது பொறுமை, நம்பிக்கை ஆகியவற்றையும், எறும்பானது சிறியதாயினும் அதற்கான மொழியில் பேசி அதன் கூட்டத்தை வழிநடத்துகின்ற ஒழுங்கு, எதிர்காலத்துக்கான உழைப்பு என்பவற்றில் அடையாளமாகவும் முன்னுதாரணமாகவும், சிலந்தியின் வீட்டை உதாரணமாக கொண்டு அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரின் மீதும் நம்பிக்கை வைப்பதால் எமக்கு ஈருலகிலும் எவ்வித பயணம் கிடைக்காது என்பதையும் எமக்கு மிக தெளிவாக காட்டுகிறது.
மேலும் அன்கபூத் சூராவிலே இத்தஹதத் எனும் பெண்பால் வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது போல் சூரா நஹ்லிலே புதூனிஹா என்ற வார்த்தையையும் சூரா நம்லிலே காலத் நம்லத்துன் என்ற வார்த்தையையும் பெண்பாலாகவே அல்லாஹ் கூறுகிறான். இவ்வளவு தெளிவாக கவனமாக பூரணமாக கூற முடியுமான ஒருவன் அகிலத்தின் படைப்பாளனான அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. இது வேறு புத்தகங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தையோ அல்லது வேறு ஒருவர் கூறிய வார்த்தையோ அல்ல. இது குரானில் கூறப்பட்ட அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகள் தான் என்றும் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாருக்கும் இவ்வளவு திட்ட தெளிவாக கூற முடியாது என்பதை ஏற்பதில் ஏதும் சந்தேகங்கள் இல்லை. அல் குரானிலே அல்லாஹ் கூறுகிறான், இவை யாவும் சிந்திக்கும் மக்களுக்கு அடையாளங்களாகும். ஆகையால் நம்மை சுற்றியுள்ள உயிரினங்களை வெறும் படைப்பாக பார்க்காமல் அவற்றிலிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்வோம். அல்லாஹ்வின் அற்புத படைப்புகளை பார்த்து நம்முடைய ஈமான் மேலும் வலுவாகட்டும். ஆமீன். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன். هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين